سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़मा मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला पदी आयात मुबारक की फरमाई कि ए ज़मा महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मत तदी उआया, ज़मा दी बंदिगान त उआया कि खपल ज़ानुन बांदे इसराफ मकवे, द ज़ान दुश्मनान केगे मा पर ज़ान जुल्म मकवे। ज़ दस्तासु रब यम, खालिक़म यम। तासु व ढेर ज़्याद गुनाहों कड़ी, ढेर बम कड़ी, द ज़मके नवाले त आसमान पूरे बरसीदली वी, लेकिन मा त सिर्फ यो ज़िल उआया ची अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह पाका मा गुनाह करे द गलती में करे ज़ माफ़ी ग़वाड़म, बखना ग़वाड़म। अल्लाह पाक फरमाए कि ज़ बता त टोल गुनाहों माफ़ कम, ता त बज़ खपल गुनाहों माफ़ कम, खो मा त तौबा बासा। नन अल्लाह ज़मोस्ता दून अलवे रब ज़मोस्ता तौबे तदे कि दा बंदा ब उस तौबा बासी उस ब तौबा बासी, लेकिन मुंग द ज़ान न गाफिल है। आवा अल्लाह ज़मोस्ता द पारा बानी लटई द जन्नत ततलो द पारा कि टूल उमर पर गुनाहों के तेर का द ज़नकदन नमख की सिर्फ पियो पर उआया पर सिदक़ सर ची अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह मान गुनाह शवे द ज़ माफ़ी ग़वाड़म, मा माफ़ की। अल्लाह पाक फरमाए मा त टोल गुनाहों माफ़ कर और यवाज़े माफ़ हम ना आइंदा द पारा कदन गुनाह उशवा और तो बदी उइस्तला न उसमें दोस्ते और आइंदा की जे ब्या तो बुबासी न ब्या में दोस्ते दासी उन्हें चीज़ा दोस्त खुद शुम गुनाहों गोरे पज़ेदी ना अखो माफ़ शू अल्लाह माफ़ कर आइंदा चिकम रवान दी अल्लाह पे कोई दगी उशवा इंसान दे को उशवा दरना तो बुबास अवम धरता ब्या माफ़ कर टोल लरता माफ़ कर अल्लाह पाक। खो सिर्फ द खपल ज़ला अल्लाह पाक तमुंगा माइलकू द अल्लाह पाक मीने पसियो गर्जू, द अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र पसियो गर्जू कि मुंग द अल्लाह पाक मिलोशी, द अल्लाह पाक मुंग त सिंग मिलोशी। कोई तुझसे कुछ कोई कुछ चाहता है, मैं तुझसी हूँ या रब तलबगार तेरा। या अल्लाह बस ज़मुंग दा अर्ज़ू ची त ज़मुंग शुए ब्या टोल दुनिया ज़मुंग दा। और पखपल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कम इंसान चे खडेर गुनाहों न कड़ी संप गुनाहों के लतवती और दे तो बोबासी नो अल्लाह पाक वर्तदा नो चिता गुनाह करे ना अल्लाह पाक खपल मलगरे जोड़ी खपल दोस्त जोड़ी फरमाई वर्ता कि अत्ताइब हबीबुल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई कि तौबा कम इंसान च द गुनाह न तौबा विस्तरा दा अल्लाह पाक दोस्त शो। अलत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तवई इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम ज़मा दोस्त ज़मा मलगरे दे और दलते यो गुनाहगार द नबी अलैहिस्सलाम उम्मती तवई कि टोल ज़लो टोल उमर पर गुनाहों के तेर को टोल ज़लो तक तोड़ दे द गुनाहों ना हो ची यो पेरे विच या अल्लाह ज़तो बोबा सम्मा ढेर गुनाहों न करे ढेर ना फरमाने में कड़ी दी, या अल्लाह मा माफ़ की, या अल्लाह बखना ग़वाड़म आइंदा बना कोमा। अल्लाह पाक दग गुनाहगार इंसान चे माफ़ियो तो बे उस्तला दतम फरमाई चे अत्ताइब हबीबुल्लाह तो बविस्तुन के दादा अल्लाह पाक दोस्त है। पदी बनी इसराइलों की मुहतरम यो इंसानों नौजवान
وخت تېرېده په ګاونډ کې یو زنانه وه، وینځه وه، د یو کور خدمت به یې کو. د دې نوجوان په نظر پرېوت، چې څنګه په نظر پرېوت د دې نوجوان زړه مایله شو هغه زنانه ته. اوس دې سوچ کوي چې زه ورشم او که ورنشم. بس شیطان مجبوره کو، دی ورغ هغه زنانه طرف ته، دواړه مخامخ شو یو بل ته. دغه نوجوان خپله خبره خپل مطلب یې مخې ته کېښود چې زما تا سره ډېر زیات محبت دی، ډېر زیات مینه، محبت، الفت او پیار دی، ډېر راته ګران یې. دغه زنانه وله جواب ورکړ، وي زما هم ډېر زیات خوښ یې، خو زه د هغې الله نه یریږم. په سر چې کوم الله ولاړ دی، زه د هغې رب نه یریږم کوم چې زه پیدا کړی م او تیم پیدا کړی، د هغې رب نه یریږم زه. څنګه زنانه دا خبره وکړه، په هغې نوجوان باندې اثر وکړو. فوراً سوچ کوي چې ښه زه نارینه ذات یم، زه یو نوجوان یم، نارینه یم، او ما کې د الله پاک یره نشته، او دا یو کمزوري ذات دی، زنانه ذات دی، او د الله پاک دومره مینه محبت دی، په زړه کې د الله پاک پیار دومره ډک دی، دا زړه یې وله ډک کړی دی د مینه محبت نه. فوراً یې توبه ویستلی وي، استغفر الله، یا الله ما معاف کې. او قصد یې وکړو چې زه ځم د بزرګانو یو ښار ته ځم چې بس هلته اوسېږم. روان شو په لار، ځمکه صحراګانې دي، شګې دي، برنور دی تیز، د ګرمۍ موسم د ډېر زیات ګرمي ده. چې څنګه دا نوجوان روان شو، قدم یې کېښود، سخته ګرمي ده، شګو نه متونه راخیږي. فوراً رب ذوالجلال اوریځه راوسته په ده باندې، چې دا د ده انعام شو. توبه یې رب ته وویستله، دلته ول الله پاک کم بدلې ورکړه، د ګرمۍ موسم مې له پاسه پې اوریځه روانه ده. څه مزل کوي یو مشر بابا ورسره میلاو شو. پوښتنه کوي چې بچې چېرته ځې؟ زه خو دغې پلانکي ښار ته ځم. وي ښه ځم دغه ځای پورې ځم، یو ځای به لاړ شو. اوس دواړه روان دي، سوچ کوي، دا بابا سوچ کوي چې دا اوریځه چې ده دا زما د وجې نه په ده باندې م ده، او دا نوجوان سوچ کوي چې زه خو ګناهګار یم، ټول عمر مې ګناهونه کړي دي، نو دا اوریځه چې کومه ده دا د دې بابا د وجې نه په ما باندې ده، ځکه کیدای شي دی ډېر عابد وي، زه خو ګناهګار کس یم. څه مزل یې کو لارې جدا کېږي. اوس هغه نوجوان په دې طرف لاړ، بابا په دې طرف لاړ، هغې اوریځې بابا پرېښود او هغې نوجوان پسې روانه شو. چې بابا وکتل چې دا څنګه دا اوریځه څه شوه، فوراً راغی نوجوان پسې، ورته وایي نور خبرې پرېږده، دا راز راته وښایه چې دا اوریځې زه پرېښودم او تا پسې دره له دې څه راز دی، څه وجه ده؟ نوجوانو ته فرمایي چې نه، زما خو هېڅ عبادت نشته، ټول عمر مې په ګناهونو کې تېر کړی دی، ټول عمر. صرف او صرف اوس راتلم لږ ساعت مخکې مې رب ذوالجلال ته توبه ویستله چې یا الله ما ګناهونه ډېر کړي دي، زه پې پښیمان یم، توبه وباسم، استغفر الله. نو کیدای شي رب ذوالجلال زما توبه قبوله کړي د دې د وجې نه. بزرګ ورته وفرمایل چې بلکل دقه وجه ده چې تا الله پاک ته توبه ویستلې ده، الله پاک ته خپل دوست جوړ کړی، ته چې اوس چېرته هم ځې الله به تا سره وي، هر ګړی هر ساعت به الله پاک تا سره وي. اوس خیال یې کوم زنانه ته کم طرف باندې تللی و، په کومه اراده تللی و، خو چې د الله پاک د مینې کرنټ ورته ولګېد نو کم طرف ته بیا لاړ، هغه طرف ته لاړ چې د الله پاک په خپله اوریځه ګرځوي. بیا الله پاک وایي من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب،
دلته خو ګناهګار چې توبه وباسي خپل دوست یې جوړ کړ خو وی چا چې زما د دوست ته ستغې سپورې ووي نو هغه د زما د رب ذوالجلال جنګ ته تیار شي زما طرفه د هغه ته اعلان جنګ وي نو د الله پاک جنګ څوک کولی شي خو زمون خالق دی مالک رازق دی هغه سره څوک هغه سره ولاړه نشي کېدی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تبارک وتعالی ته چې کوم انسان توبه وباسي نو د بخاری شریف حدیث دی چې یو انسان په ځنګل کې رواني او د سره یو اوښ وي او په دغه اوښ باندې د څه توخه وي اوبه وي نور کجوره وغیره وي او دی ستړی شي د یو اونې لاندې ډډه ووي اونې ته او آرام فرما شي چې څنګه دا انسان سترګې وي وغړی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي او اخوا دیخوا وګوره دغه اوښ نشته دی ډېر زیات خفه شي چې دا څنګه چلو شو په دې خو زما اوبه وې د خوراک سامانو دا کم خوا لاړ دی ډېر اخوا دیخوا منډې تړلې ووی خو میلو ورته نشي اخر راشي زه وی میلاویږي خاصم نه بس ستړی شي اونې ته راشي ډډه ورته ووی بس کیني نا امیده شي بې اسري شي دغه کې د انسان سترګې ورلې چې څنګه راپاسېد د مرګ په خیال دو چې بس مړ کېږم نه که چې څه شته نه څنګه راپاسېده ویې کتل بیا دغه اوښ ولاړو خوراک هم پې مقصې و اوبه هم مقصې وې نو دا انسان دویمه زندګي ورته میلاو شو بلکې دې دومره خوشحاله شي چې د له خولې نه یو جمله وځي چې یا الله پاکه ته زما بنده یو زه ستا رب یم د دومره خوشحالۍ نه نو الله پاک د یو ګناهګار په توبه باندې د دې انسان نه هم زیات خوشحالیږي محترم هغه الله په مونږ څخه ډېر زیات مهربان دی ډېر زیات په دنیا کې د ټولو نه خوږه رشته د مور ده چې پلار یا بل څوک ماشوم ستغې سپورې ورته ووایي نو خپله مور یې ځان ته راتر غاړو باسي چې بچې داسې مه کوه بچې داسې مه کوه دا خو ستا پلار دی رور دی نواري مه کوه هغه مور به مهربانه وي څومره محبت په دنیا کې مور بچي سره کوي الله رب العزت د دنیا د مور په نسبت د اویا میندو نه زیات محبت د خپل بنده سره کوي د اویا مونږ ته دا یو څومره ډېر ښکاري بیا الله پاک د اویا نه زیات محبت هغه خپل بنده سره کوي محترم الله پاک زمونږ د جنت ته تلو دپاره بانې لټوي بانې د حشر په میدان باندې به الله پاک وفرمایي چې زما قرضداري چې کوم یغه لاړ شي جنت ته بې حسابه بې کتابه میزان لا قایم نه دی فرشتې به تپوس وکړي چې یا الله پاکه دا خو لا میزان نه دی قایم حساب کتاب نه دی شوي څنګه دوی لاړل الله پاک به ورته وایي نه وي دا زما قرضداري دي تپوس به وکړو چې ستاسو قرضداري څوک تاسو خالق یې مالک یې وی نه وي زما قرضداري شته وی چا باندې چې دنیا کې غم او تکلیف او مصیبت راغلی دی او ده پې صبر کړی دی چې مال یې بدله الله راکوي دا زما قرضداري دي دوی له زه نن دلته بدله ورکوم په دې سخته ورځ باندې چې ځمکه د تانبې ده لوړ راښکته شوی دی هر انسان بې حجابه دی هر انسان او د خپل اعمالو په بنیاد باندې عمق مرخولو کې ډوب دی نن زه هغه خپل قرضداري یعنی صبر کوونکي په تکلیف او مصیبت باندې هغه زه بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلوم دوی سره ما واده کړې وه چې زه به تاسو بې حسابه جنت ته داخلوم لږ سوچ وکړو انسان چې ګناه کوي د ګناه نه یو څو سکنډه مخکې لږ سوچ پکار دی چې دا ګناه زه کوم په دې باندې زه د چا نسبت خرابوم
کم نسبت دی زمو د الله ترمنځ دې سره به هغه زایله کېږي ختمیږي به هر انسان خپل سوچ وکړو د زړه کې خپل ګریوان ته وګورو چې دا دومره لوی رب زه خفه کومه لږ سوچ وکړو چې دی الله پاک زه دنیا ته دې ګناه له راولېږلم چې ما دا ګناه وکړه شیطان مې خوشحاله کړ الله پاک به څومره خفه شي چې ای بنده الله پاک هر ځای کې موجود دی تا ته بیا هم صبر کوي چې ای بنده ته ما دې له پیدا کړی پیدا ما کړی او نافرماني م زما کې خبره د شیطان مني چې ما درته ویلم چې شیطان دوکه‌باز دی بیا هم دغه خبره مني ما درته ویل نه دي چې د خبره مه منه او زه دې خفه کړم نو الله پاک بیا هم درته صبر کوي صبر کوي صبر کوي بله ګناه دې مه وکړه الله پاک صبر کوي بله حتی چې ستا ګناهونه د ځمکې نه اسمانه پورې لاړل الله پاک صبر کوي اسمان ته دې ګناهونه لاړل کله چې دا بنده وایي استغفر الله الله پاک ټول ګناهونه معاف کړي چې زه بس و یوازې معاف هم نه خپل دوست مې جوړ کړي الله پاک دې مونږ ته د الله پاک مینه حاصله کړي یا الله مونږ ستا نه نور څه نه غواړو مونږ د خپل قرب او نزدېکت او محبت حاصل کړي لیکن امتحان به راځي امتحان په محبت کې راځي محبت تو کہتے ہیں ہم وہ محبت نہیں جس میں شدت نہیں څنګه په ایوب علیہ السلام باندې 18 سال بیماری وا لیکن شکایت یې ونه کړه چې یا الله دا ولې 18 سال شیطان د وجې نه چې الله پاک دې ستا عبادت ځکه کوي چې تا دله صحت ورکړی دی الله پاک صحت واغش 18 سال تکلیف یې پې مسلط کو چې کله بچي مې ته واغشتل ښځه باغات صحت یې هم ته واغش 18 کاله بیمارۍ نه پس چې کله الله پاک صحت ورکو نو په قرآن کې بیا صفت کوي چې دا ایوب علیہ السلام نعم العبد بهترین بنده دی زما انه اواب بېشکه دې زموږ طرف ته رجوع کوونکی دی د ایوب علیہ السلام نه چا پوښتنه وکړه چې د صحت تا وخت خو که نه د بیمارۍ هغه وخت وینه وي چې کله زه بیمار وم ایوب علیہ السلام ته فرمایي چې کله زه بیمار وم نو هر سهار او هر ماښام به ما له الله پاک راتلو چې ایوبه څنګه شوې بیماري دې څنګه ده زما عیادت له به الله پاک په خپله باندې سهار او ماښام راتلو په بیمارۍ به مې هېڅ پروا نه وه هغه خوند مې اوس هم یادېږي کوم به چې ما الله پاک ترمنځ د خبرې کولې هغه مینه زما نه یادېږي اوس هم کومې مرتبې وله بیا ورکړې الله پاک د صبر بدله نبی علیہ السلام کور کې تشریف فرماو چې یو ډیوه بله وه هغه مړه شوه نبی علیہ السلام فرمایل انا لله و انا الیه راجعون مور بیبي فرمایي چې ما ورته وفرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو معمولي شیز دی نبی علیہ السلام وفرمایل وړوکی شیز دی خو ختم شو بند شو یو امتحان راغی تیار راله نو ما صبر وکړو ما وی انا لله و انا الیه راجعون نو ماله به الله پاک ته دې بدله راکړي یو وړه غوندې وظیفه د محترمو کوم انسان چې بیمار وي او 40 دنې دا ووي نو الله پاک به له صحت ورکي خو چې صحت ورته نصیب شي نو د ګناه نه به داسې پاک شوي لکه چې دې نن د مور نه پیدا شو د ګناهونه مکمل صفا به روزي او که چېرې دغه بیمارۍ حالت کې د دنیا نه په پرده شو وفات شو نو الله پاک به د قیامت په ورځ باندې د شهداو په صف کې پاسي کومه وظیفه ده قرآن کریم آیات مبارک تی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 دن د بیمارۍ حالت کې ووی نو که چېرې دغه کې ورته الله پاک صحت ورکړو د ګناه نه به پاک کړي وي که چېرې وفات شو الله به د قیامت په ورځ باندې شهداو په صف کې پاسي الله پاک ته موږ له په دې خبرو د عمل کولو توفیق نصیب وګرځولي کړي
هذا وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.